Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi men tabi'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li amri ve ahlul uqdeten min lisani yefqahu qawli. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatli cemaat. Biz uşul Riyadus Salihin Mamudlar Bakçası degen kitapten hadislerdi okuyubuz. Anan buyursandan keyin dagı başka bir tema var. Bu maşına aydoo. Ötkünde toluk bolbay kaldı. Kayradan dagı ошол maşına aydoo adepleri boyunca dagı söz kılabız inşallah. Eki temada söyleybiz da. Allah Taalam barыңыздарга ошол ilim algan soğuptu bergen bolsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat sabatun yuzillahumullahu yevme la zilla illa zilluhu. Kıyamet gününde 7 türlü adamga Allah'ın arşının kölökösü tiyet deydi. Oşon içinde birisi oraculun kalbuhu mutaallikun bil mesacid deydi. Jetönün birisi bul bir jigit, bir kişi anın jürögü meçit menen daima baylangan deydi da. Bul degeni meçit menen baylanganda kanday? Her bir namazdan keyinki namazda oylanat da. Misalı namazda daima meçitte okuyun dep plandaydı. Oşonda ile namazdan keyin dagı namaz kütöt da. Buyursa Allah Taalam sizlerge ошол сооп жазган болсун. Бул аябай чоң нимат. Буга шүгүр келтириш керек. Көпчүлүгү ниет кылса деле шарты болбой калат да. Ар бир намазды мечитте окуп, анан жамаат менен же кийинки намазды күтүүгөчү. Биз акыркы жолу эме боюнча сүйлөп жатканбыз. Al-mubadara ilal hayrat. Жакшылыктарга шашылуу, сооп иштерге шашылуу деген темада. Ошону улантабыз. 5-ci hadis жалпысынан эсептегенде 91-ci hadisке жеттик. Anas radıyallahu anh dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud soğuşunda ne dedi? Kılıçtı alıp "Men ya'khuz minni hada" dedi. Bu kılıçtı menden kim alat dedi. Degende köptögön adamlar kolun sunuştu da men alayım dep. Anan ne dedi? Men degenden keyin Peygamber kayradan aytты. "Men ya'khuzuhu bi haqqihi" dedi. Kim bunu akısı menen alat dedi. Başka aytkanda bu kılıçtı alıp kayra akısını beret dedi. Bu kılıç algandan keyin uşun kılıçtın akısını ötöyt dedi da. Degende keybir adamlar toktop kalıştı da. Anan Abu Dujana degen sahabe aytты. "Ana akhuduhu bi haqqihi." Men alam dedi. Alıp oşonun akısını ötöyüm dedi da. Degende fa akhadahu fa falaqa bihi ne hamal müşrikin. Anan oşo kılıçты alıp durup oşo boydan ne müşriklerin arasına soğuşka kirip ketти deydi da. Batırlık menençe. Bul jerde neyin düşündüröt? Bul bayağı sahabalar jana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bular bayağı soğuş kapırlar menen soğuşkanda oşonday kıldı dagın. Bul ne deyip atat? Bul jerde mesele kılıçtın akısın beret degeni bul oşol kapırlar menen soğuşat. Allah'ın düşmanları menen, din düşmanları menen soğuşat degende. Oşonduktan soğuş meselesinde biz neden etet boluşubuz gerek? Kede ошол немеге эмоцияга берилип, кээ адамдар тилекке каршы көбүнчө жаш жигиттер мусулмандарга каршы кылыч көтөргөндөр болот да, болуп жаткан анан кеде болуп калат, Кудай сактасын, ошондой эмелерденчи. Ошондуктан биз согуш маселесинде, жихад маселесинде дайыма устаздардан, аалымдардан сурашыбыз керек. Ушул жихадпы, жихад эмеспи деп макулбу? Кеде бирөө балким жихад деп ойлойт, бирок ал шариятта балким ал fitne bolup kalat. Je şektүү маселе болуп калат. Ошондой учурларда, шектүү учурлардан биз шектүү маселелерден алыс болушубуз керек да. Акылбы. Айрыкча согуш бул адамдын өмүрү маселеси. Себеби Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir жолу баягы өткөндө деле айтканбыз, согушта Usama bin Zeyd, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bakma balasынын баласы. Usamаны Peygamber баягы жакшы көргөн. Usama bin Zeyd'ti.
Kedi sahabalar bir mesele olup kalsa sen ayt degende Usama'nı jiberişkende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem degen emes da koyunca. Anan Usama soğuşta bir müşrikti öldürüp koyuyordu. Öldürüp koygonda al daraktın üstüne kaçıp çıkan bolot da. Çıkıp alıp anan kelime keltiredi. La ilahe illallah deyip. Kelime keltirgenden keyin bizde emne al kelime keltirgen kişini şariatta öldürgen bolboydu. Biz anı musulman kadar kabul alabız. Жүрөгүнөн кабыл албаса делечи. Анан ал өтүрүп салат. Пейгамбер саллаллаху алейhi ve sellem кабар жеткен, Пейгамбер саллаллаху чакырып алып, сен акаталта бада ан кала ла илаха илlallah дейт. Келме келтиргенден кийин өлтүрдүңбү дейт да. Дегенде Алланын элчиси бул коркуп, кылычтан коркуп айтты дейт да. Чын жүрөктөн айткан жок дейт. Анан Пейгамбер айтат да, "Халла шакакта ан калби", анда жүрөгүн жарып көрбөйт белең дейт да. Ошондуктан биз этият болушубуз керек да. Айрыкча согуш маселесинде. Кийинки хадис Zübeyir bin Adi aytat Atayna Anas bin Malik radıyallahu anhu feşekavna ileyhi ma nalqa min el-Haccac. Anas bin Malik sahabi celil o sahabige kelip Peygamber Haccac bizim tarihte İslam tarihinde Haccac bin Yusuf el-Thaqafi degen bir zalim padişah bolganda. Zalim bolgon aябай zulumduk kılgan. Köp alımdardı öldürgön. Anan ayttık deydi ошол Hajjajдын немесini ошондой bir zulumдугун көрүп биз кыйналганыбызды айттык дейт. Арызданганыбызда не dedi? Anas bin Malik aytты: "Isbiru fa innahu la ya'ti zaman illa wallazi ba'dahu sharru minhu hatta talqaw rabbakum" deydi. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu aleyhi ve sellem deydi. Sabır kılgıla deydi. Баягы залым падышагачы. Sabır kılgıla. Силерге ушул күн сайын жаман күндөр келет дейт да. Бул дегени эртеңки күнүң бүгүнкүдөн дагы оор да. Күн сайын оор жаман күндөр келет дейт. Ошондуктан ошол өлүм келгенче, Алла менен жолукканча деген ошол өлүм келгенче силер сабыр кылгыла дейт да. Sami'tuhu min nabiyyikum deydi. Men bul sözdü peygamberingizden uqtum deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den men şu sözdü uqtum deydi da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste ne adamdardı bayağıday zalim padişahlarga karşı güç koldonup orus aytkanda revolütsiya, ынкылап жасабаганга үндөгөн да. Çünkü bizde şariatta revolütsiya jasagan bolboydu. Zalim bolsa dele. Akıl bu. Sebebi al kişiге revolütsiya жасап zalimga. Andan dagы жаманыраак неме болуп калышы мүмкүн да жагдай. Көп адамдардын жаны кетет, өлүмү кетет, Адамдын жаны шариатта өмүрү аябай урматталган. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? La zavalu dunya ve ma fiha ahvan indallah min qatl mir'in muslim deydi. Dünya, uşul dünya yüzü. Dünyada ne olursa şon bari jok bolup ketүүsü, bir musulmanды öldürүүдөн жеңил турат дейт да. Demek musulmandын kanı, момун кишинин kanı dünya yüzünün bardığını uluqturat Allah'ın aslında. Oşonda ile dagы bir rivayette kelet, Ka'badan dagы uluqturat deyt da. Ka'badan. Biz Ka'bаны kançalık urmattayбыз, har bir namazda Ka'bаны karab namaz okuyuz. Oşonday da. Oşonduktan mına hiç kaçan mına Hajjaj bin Yusuf'tan biz alımdardın birөөsü dagы oşol uçurda köptөгөн alımдар ötkөн oşol uçurdaçı. Birөөsü dagы Hajjajды dinden çıktı degen hüküm çıkargan mes. Dinden çıktı dese dinden çıkarуу meselesi al başka da. Sen al surasan men musulmanmın deydi. Namaz okuyup birok zulümdü kılat da. Allah Teala zalimlerden ошондой эле zulüm кылуудан баарыбызды сактаган болсун иншалла. Biz ушул маселени аябай түшүнүшүбүз керек, Kiyinki hadis Abu Hureyre radıyallahu anh aytat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты эмнеде? Badiru bil a'mali sab'an deydi. 7 uçur kelerden aldın, soğup amaldı atkarıp kalgıla deydi da. 7 uçur. Hel tentaziruna illa faqran munsiyan deydi. Sizler emne bir ne üçün soğup amal kılbaysınlar deydi da. Ne üçün
кайрымдуулук кылбайсыңар, эмне үчүн сооп амал кылбайсыңар, эмне үчүн сооп амалдарга шашылбайсыңар дейт. Силер эмне баягы сооп иштерди унуттура турган деңгээлдеги жакырчылыкты күтүп турасыңарбы дейт да. Кээде адамга бир жакырчылык келет, Алла Таалам баарыбызды жакырчылыктан сактасын. Ал учурда адам сооп амал кылбай калат да. Себеби анын ойлогон, күнү түн ойлогон маселеси бул өзүнү багуу да, өзүнүн курсагын ойлоп калат. Бала чакасынын курсагын ойлоп калат дагы, ибадат кыла албай калат да. Мисалы орозо кармай албай калат, жана башка ибадаттар жасай албай калат да. Ошондуктан биз эмне ошол өтө катуу жакырчылык келердин алдын кайрымдуулук кылганды, сооп ишти жасаганды үйрөнүп пайдаланып калышыбыз керек да, учурлардычы. Же болбосо чектен ашыра турган байлыкты күтөсүңөрбү дейт. Адамга кээде жакырчылык дагы фитна болот, жаман, кээде байлык дагы жамандык кылат. Алла Таалам көп байлык берип койсо, ал чектен ашып, жалпак тил менен айтканда кутуруп, баягыдай күнөө иштерди жасап коет. Күнөө иштерге, акчасын күнөөгө сарптайт. Же болбосо бир төшөктө жаткыра турган бир ооруну күтөсүңөрбү дейт да. Кээде адам мисалы Кудай сактасын шал болуп калат, буту, колу, тили же ар түрлүү мисал катуу ооруп калат, төшөктө жатып калат, ошол учурду күтөсүңөрбү дейт. Же болбосо ибадат кыла албай турган деңгээлдеги бир карылыкты күтүп каласыңарбы дейт. Кары болуп үйдөн чыга албай, ал деле кыйын көп баса албай. Пейгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде карылыктан сактаганын деп айткан да. Баягыдай кыйнап койгон карылыктан сакта. Адамды өзүн кыйнаган, ошондой эле балдарын, бала чакасын, аны карай турган кишилерди дагы кыйнай турган карылыктан сактаганың деген да. Биз деле ошол дуаны айтып жүрүшүбүз керек да. Карылык берсең, мындай күч менен бер, күч кубат менен бер депчи, же баягыдай төшөктө жаткыра турган карылыктан сактаганың деп. Же болбосо чукул өлүмдү күтүп отурасыңарбы дейт. Кээде адамга өлүм чукул келет, Карасаң эртең менен баары жакшы эле болгон, кечке чейин чукул өлүм келип каза болуп калат, Же болбосо ошол пайгамбарлар баары буга чейин элдин баары күткөн, коркуп күткөн, андан сактанган, Алла Тааланын бизди сактаганын деп дуа кылган Даджалды күтөсүңөрбү дейт да. Даджалдын чыгуусу, Даджалдын заманы бул деле кыяматтын белгиси, жаман учурлар. Же эң катуу азап боло турган кыяматты күтүп турасыңар дейт. Ошондуктан биз ошондой жаман учурлардан алдын мына дин соолугубуз таза учурда, мүмкүнчүлүгүбүз бар учурда соопторду жасап көп ибадаттарды аткарып калышыбыз керек. Кийинки хадис Пейгамбар саллаллаху алейхи вассалам не дейт? Хайбар согушунда, Хайбарда немелер жашаган, жөөттөр жашаган да. 7-жылы болгон Хайбар, хижри. Ошол жөөттөр менен согушу болгон согушта, Хайбар согушунда. Пейгамбар саллаллаху алейхи вассалам не деди? Мен ушул байракты, желекти, согушкерлердин желеги болот да. Ошол желекти Алла Тааланы жана анын элчисин жакшы көргөн кишиге беремин деди. Бир киши болот, мен ошого берем, ал киши Алла Тааланы жана анын элчисин жакшы көрөт дейт. Мындай учурларды Пейгамбар саллаллаху алейхи вассалам ким аркылуу билген? Жибрил алейхиссалам аркылуу билген. Гайып маселесин, адамдын жүрөгүндөгү маселелерди, адам билбеген маселелерди, гайып маселесин Пейгамбар саллаллаху алейхи вассалам Жибрил алейхиссалам аркылуу билип жүргөн да. Яфтахуллаху аля ядайхи дейт. Алла Таалам ошол кишинин эмесине, ошол кишиге ийгилик берип, ошол Хайбар согушун ийгиликтүү эме кылып, территорияны багынтырууга Алла Таалам ийгилик берет деген. Дегенде Умар радиаллаху анху айтат: мен башкармалыкты, башкарууну бир гана ошол күнү гана тиледим дейт да, жакшы көрүп калдым дейт. Себеби Пейгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларды дайыма неге үндөп жүргөн да,
башкармалыкты албагыла, башчы болбогула, алдыга чыкпагыла деп. Же бул жоопкерчиликтүү амал да. Акылбы? Мүмкүн болсо адам башчы болбогону жакшы. Bir жердин директору, bir жердин жооптуу адамы, бул жоопкерчилик. Мунун жоопкерчилиги аябай оор болот да. Ошондуктан Умар радыйаллаху анху деди, бир гана ошол күнү мен тиледим десе, пайгамбарым кызыктырып атпайбы? Мен желекти кимге берсем, ошол киши Алла Тааланы жана анын элчисин жакшы көргөн болот дейт да. Анан боюмду мындай башымды көтөрүп, мындай пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мага берип кылабы экен деп мындай көрүндүм дейт да. Эми көрүнбөй калбайын деп өзү Умар радыйаллаху анху чоң эле киши, бирок баары бир мындай пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай эме кылдым дейт да. Башымды көтөрүп, көзүмдү эме кылып дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кимди чакырды? Али радыйаллаху анхуну чакырды. Алини чакырып, фаатаху я, анан ага желекти берди дагы. Алдыңды карай бас деди. Вала талтафит хатта яфтах Аллаху алейк дейт. Алдыңды карай басканың дагы, артыңды карабаганың деди. Артты карабай бас деди. Анан Алла Таалам сага ийгилик берсин деди. Дегенде Али радыйаллаху анху бет алды дагы, анан бир аз токтоп калды. Токтоп калып, анан кыйкырды да. Я Расулаллах, Алланын элчиси, мен эл менен кайсыл маселеде согушам, эмне үчүн согушам деди да. Эмне үчүн биз эл менен согушуп атабыз? Эмне үчүн согушам дегенде, көрүңүздөрбү, Али радыйаллаху анху сахабалар, бул жана башка сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын буйруктарын ошол заматта айтар. Кандайсы ошондой аткарган да. Баягыдай мисалы ал айтты да, артыңды карабай бас деди. Ошондо токтоп туруп, артын карап деле сураса болмок да. Бирок артын карабай туруп сурап атат да. Ошондой пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын буйруктарын баягы солдаттар буйрук аткаргандай аткарышкан да. Эч кандай талкуу жок. Кандайсы ошондой аткарган. Анан не деди? Катилхум хатта яшхаду алла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан расулуллах дейт. Ошол келме келтиргенче алар менен согушкунум деди. Келме келтиришкенче. Келме келтиришсе болду, маселе токтоду, бүттү, согуш болбойт да. Эгерде алар ошол келме келтиришсе, анда алар өз жандарын, кандарын жана мал мүлктөрүн сенен сактаган болот дейт. Демек, келме келтирген кишини өлтүргөнгө болбойт, анын акча мүлкүн тартып алганга дагы болбойт. Илла бихаккиха ва хисабухум алаллах. Анан бир гана алар жандарын жана мал мүлктөрүн сактады, бирок эмне? Кээ бир учурда шарият талап кылган учурда аны аткарыш керек. Мисалы, адам эгер башка бирөөнү атайлап өлтүргөн болсо, анда ал өлүм жазасына тартылат. Ислам шариятында ошондой. Андай учурда адам өлтүрүлөт. Анан биз мисалы бирөө бир кылмыш кеп адамды өлтүрдү да, атайлап өлтүрүп салды. Анан аны өлүм жазасына тартайлы десек, кантип өлтүрөсүңөр? Алла Таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атпайбы, адам өлтүргөн болбойт деп деген, бул туура эмес да. Себеби Алла Таала эмне дейт башка аятта? Валакум фил кисаси хаяту я улил албаб дейт. Эй акылдуулар, силер үчүн өч алууда жашоо бар дейт да. Алымдар дейт кандай? Мисалы биз кантип бирөөлөрдү, мисалы бирөө өлтүрүп койсо, аны кайрадан өлтүрүп кандай жашоо бар десе, наркы кылмышкерди өлүм жазасына тартып, башка адамдардын жанын сактап калабыз да. Түшүнүктүүбү? Себеби карап көрсөңөр, мисалы кээ бир адамдар бар, кылмышкерлер, адам өлтүрүп көнүп калганда, өмүрүндө балким 10 адам өлтүргөн, 100 адам, 1000 адам өлтүргөндөр бар да. Ошол кылмышкерлерди башында эле өлтүрүп салса болду. Калгандардын жаны сак калат да. Бирок бул адамды жазага тартуу, бул эми ислам шариятында ошондой макул. Анан биз ар бир мамлекеттин мыйзамдарын сыйлашыбыз керек. Анан
Бул баягы тартип негизинде болот. Анан бирөө өлтүрүп койсо көрсө эле анын баары өлтүрүп салган болбойт. Бизде адам өзү баягы орусча эмне дейт? Самосуд дейт го. Өзү өкүм чыгарып, өзүн өзү өкүмдар кылуусу болбойт шариятта. Даже ислам мамлекетинде деле шариаттачы, мисалы бирөө башка бир урууну көрдү да, уурулук кылган. Чоң сумма. Эми шариятта уурулук кылганда колу кесиле турган бир сумма болот да. Ошондой чоң сумманы уурдаган көрсө деле барып аны алып колун чаап салганга акысы жок. Эгерде колун чаап салса, бир киши болобу же бир 20-30 киши чогулуп алып, жөнөкөй эле жарандар колун чаап салса, алар баары эмеге тартылат, жазага тартылат. Эмне үчүн? Ифтият деген бизде термин, бул не өзүнүн чегинен ашты да. Ал жөнөкөй жаран өзүн өзү сот кылып алды да. Ал бизде жок шариятта. Макул, биз ушуну жакшы түшүнүшүбүз керек. Кээ бир адамдар заматта эле өзүн сот кылып алат да, андай жок.